ہاں، میں تمہارا مطالبہ منظور کرتا ہوں، بہرام نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ پسینہ اچانک ہی اس کے تمام مثانوں سے پھوٹنے لگا تھا۔ اتنا زیادہ پسینہ بہنے کی وجہ سے سرسراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ اتنی آسانی سے؟ شفات واقعتاً ششدر رہ گیا تھا۔ یعنی تم نے کوئی سودے بازی نہیں کی، مذاکرات بھی نہ کیے؟ کیا سودے بازی کی کوئی گنجائش تم نے چھوڑی تھی؟ بہرام نے درست لہجے میں پوچھا۔ نہیں، شفات فاتحانہ انداز میں مسکرانے لگا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے اس حقیقت کو محسوس بھی کر لیا کہ سودے بازی کی کوئی گنجائش نہیں۔ نوکر شاہی سے تعلق رکھنے والے اچھے لوگوں میں یہی ایک خصوصیت ہوتی ہے، تم لوگ حالات کے مطابق خود کو ڈال لیتے ہو۔ بہرام خاموش رہا۔ اس کمرے میں خاموشی دھوئیں کی طرح پھیل رہی تھی۔ میری چند شرائط اور بھی ہیں۔ شفات اب نئی شرائط بھی منوانا چاہتا تھا۔ وہ بھی بیان کر دو۔ اس کی موت میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ تم لوگ کوئی ڈرامہ نہیں کر رہے ہو۔ تم کیا چاہتے ہو؟ آسا نگر کا نام سنا ہے؟ شفات نے پوچھا۔ نہیں، کہاں ہے؟ روشن نگر کے شمال میں 140 کلومیٹر دور کوہ احمر کے دامن میں، شفات نے کہا، اور پھر بہرام کو بتانے لگا کہ وہ شہزاد کی موت کس جگہ دیکھنا چاہتا ہے۔ کل ٹھیک دوپہر کے وقت ڈاکٹر بہرام۔ اس نے دن کا تعین بھی کر دیا۔ ٹھیک ہے، بہرام نے بمشکل ہنسی ضبط کی۔ اس وقت وہ کھلکھلا کر ہنسنا چاہتا تھا کیونکہ اسے شفات سے ایک غلطی کی توقع تھی اور یہ توقع اب ثابت نہیں ہوئی تھی۔ تم اسے کس طرح قتل کرو گے؟ شفات بھی مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ ہاتھوں سے، بہرام نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے اسے قتل نہیں کر سکو گے۔ وہ بہت پھرتیلا اور طاقتور ہے۔ میں اسے ایکشن میں دیکھ چکا ہوں۔ میں اسے مار سکتا ہوں شفات، بہرام نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن تمہارے اس دعوے پر مجھے اسی وقت یقین آئے گا جب میں اسے تمہارے ہاتھوں مرتا ہوا دیکھ لوں گا۔ تم کل ٹھیک دوپہر کے وقت میرے دعوے پر یقین کر لو گے شفات؟ بہرام نے ایک طویل سانس لے کر اسے یقین دلایا۔ مگر میں تمہیں کس طرح پہچانوں گا؟ میں بہت بوڑھا ہوں اور میں اس وقت ایک قدیم مشرقی طرز کی قبا میں ہوں گا۔ اوہ، کیا تم چینی ہو؟ نہیں، میں کوریا سے تعلق رکھتا ہوں۔ پھر تمہارا نام بہرام کیوں ہے؟ میرا نام بہرام ہی ہے، اس لیے مزید گفتگو لاحاصل سمجھی۔ اور اس نے مزید گفتگو لاحاصل سمجھی اور ریسیور رکھ دیا۔ وہ مسکرا رہا تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ اسے احساس تھا کہ ٹائیگر مر جائے گا، لیکن اسے یقین تھا کہ شفات بھی مارا جائے گا اور اس طرح دنیا تباہی سے بچ جائے گی۔ گھنٹی بجتے ہی ٹائیگر نے ریسیور اٹھا لیا۔ کیا یہ علم ہو گیا کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے بہرام کی آواز سنے بغیر سوال داغ دیا۔ مجھے یہ علم ہو گیا ہے کہ وہ کہاں ملے گا، بہرام نے سست انداز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پتہ بتاؤ۔ آسا نگر روشن نگر کے شمال میں 140 کلومیٹر دور تنہا ہو ٹائیگر؟ تقریباً۔ ٹائیگر نے برابر والے کمرے کی دیوار کی طرف دیکھا۔ دیوار کے اس پار روبی تھی، جو مشترکہ دروازہ کھول کر ٹائیگر کے کمرے میں آنے کے لیے کوشاں تھی۔ وہ بھی بہرام سے اس کی گفتگو سننے کے لیے بے چین تھی۔ دروازہ کھولو۔ وہ دروازہ دڑدڑانے لگی تو ٹائیگر نے لیمپ اٹھا کر دروازے پر دے مارا۔ روبی ایک لمحے کے لیے خاموش ہوگی۔ کیا روبی تمہارے ساتھ ہے؟ ہاں، میں نے کہا تھا کہ اس کو واپس بھیج دو۔ بھیج دوں گا، تم کسی کو ساتھ لے کر وہاں نہیں جاؤ گے۔ فکر مت کرو چیف۔ ہاں بتاؤ، وہ کب اور کہاں ملے گا؟ ٹائیگر کے سوال پر بہرام نے اسے وہ مقامات بتا دیے جن کا ذکر شفات نے کیا تھا، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ کس جگہ ملے گا۔ شفات نے اس سے یہی کہا تھا کہ ایک کھلے میدان میں وہ موت کا منظر دیکھنا چاہتا ہے، ٹھیک دوپہر کے وقت۔ بہرام نے کہا، اوشان بھی تمہیں وہی ملے گا۔ ایک منٹ، ٹائیگر نے زور سے کہا، ابھی تم نے حکم دیا تھا کہ میں کسی کو ساتھ لے کر وہاں نہیں جاؤں گا۔ اوشان کا شمار کسی میں نہیں ہوتا ٹائیگر، وہ ایک خاص آدمی ہے۔ اچھا، یہ میرے لیے انکشاف ہے؟ ٹائیگر مسکرا کر بولا۔ ہاں، بہرام کی طویل سانس ٹائیگر کو صاف سنائی دی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں وہاں موجود ہو۔ روبی ایک بار پھر چلانے لگی تھی۔ اب مزید کوئی لیمپ باقی نہ تھا، لہٰذا ٹائیگر نے اپنے خالی کان میں انگلی ڈال دی تھی۔ ٹھیک ہے، میں وہاں اوشان کو تلاش کر لوں گا۔ اگر وہ وہاں مل گیا تو ہم ایک ساتھ کام کریں گے، اور اگر نہیں ملا تو پھر میں تنہا ہی یہ قضیہ نمٹا دوں گا۔ ٹھیک دوپہر کے وقت اوشان وہاں موجود ہوگا، بہرام نے جواب دیا، ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ آخری جملے سے ٹائیگر کو احساس ہوا کہ بہرام کی آواز برائی ہوئی تھی۔ وہ سوچنے لگا۔ بہرام چند منٹ تک تاریک کمرے میں یوں ہی بیٹھا رہا۔ ریسیور اب پھر اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر ریسیور واپس رکھ دیا۔ وہ خود کو انتہائی کمزور اور بوڑھا محسوس کر رہا تھا۔ وہ اٹھ گیا۔ اس کے قدم مکفل الماری کی طرف اٹھ رہے تھے۔ اس نے الماری کھولی اور ایک پستول نکال لیا۔ اگلے 15 گھنٹے اس کی زندگی کے المناک ترین ثابت ہونے والے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکلا۔ فرنٹ گیٹ پر گارڈ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ گھر جا رہے ہیں جناب؟ نہیں، بہرام نے جواب دیا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ گھر کی بجائے دنیا کو بچانے جا رہا ہے، لیکن وہ خاموش رہا، پیدل ہی ایک طرف چل دیا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ روبی اپنے ہاتھوں کو جھٹک کر بولی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے ٹائیگر کا منہ ہی نوچ ڈالے، جو دروازہ کھول کر اب مسکرا رہا تھا۔ ان سے تمہاری کیا بات ہوئی ہے؟ موسم کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال ہوا، ٹائیگر نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔
वो कह रहा था कि मौसम बहुत आशिकाना है, इस वक्त तुम इंतहाई छिछोरे अदाकार लग रहे हो। रूबी मुंह बनाकर बोली और फिर उसने टाइगर के बाल पकड़ लिए। बोलो, तुम दोनों ने क्या तय किया है? कुछ भी नहीं, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया और रूबी की गर्दन तक उसका दायां हाथ बड़ी खामोशी से पहुंच गया। बहराम ने कहा था कि रूबी साथ नहीं जाएगी। गर्दन पर उठा हुआ हाथ हलक तक आया। रूबी हैरत से उसे देखती रही और फिर जो ही टाइगर ने उसकी हलक के दाईं तरफ एक रग पर उंगली रखी, वो सब कुछ समझ गई, लेकिन इससे कबल के वो कुछ कर सकती। उंगली का दबाव बढ़ा, रूबी की आंखें बंद होने लगी। टाइगर ने उसे बड़ी एहतियात से बेड पर लिटाकर कनपटी पर उंगली फेरी। गहरी नींद सोई हुई रूबी, मुमकिन है तुमसे जल्द ही फिर मुलाकात हो सके, ये कहते हुए वो अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी खतरनाक तरीन मिशन पर जा रहा है। वो आसान अगर जाने वाली सड़क पर ही था कि अचानक उसके जहन में धमाका सा हुआ। ये कैफियत इतनी शदीद थी कि उसने गाड़ी को फौरन ब्रेक लगाकर एक तरफ किया और रोक लिया। वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो चुका था। बहराम ने उसे कहा था कि वो शान भी वहाँ मौजूद होगा। टाइगर को एहसास था कि बहराम ने झूठ बोला है, लेकिन सवाल ये था कि बहराम ने झूठ क्यों बोला। ये सवाल बहुत देर से उसके दिमाग में चक्कर लगा रहा था और अब अचानक ही उसका जहन रोशन हो गया था। उसे जवाब मिल गया था, मैं मरने वाला हूँ। उसके जहन में धमाके होने लगे। उसे अचानक ही वो माहिदा याद आ गया जो ओशान और बहराम के दरमियान हुआ था। सोना सनाजू पहुंचता रहेगा, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि जब भी जरूरत महसूस हुई, ओशान बहराम की दरखास्त पर टाइगर को हलाक करने का पाबंद होगा। मगर क्यों? टाइगर ने दोनों हाथ स्टीयरिंग से हटाकर पट्टियों पर रख लिए। मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे चारागर को कोई खतरा लाहिक हुआ हो। ऐसा क्यों हो रहा है? बहराम की बुलाई हुई आवाज उसे याद आई तो उसे यकीन हो गया कि वो इसके कत्ल का हुक्म दे चुका है। ज़हन के किसी खुफिया तरीन गोशे से ये यकीन बार बार उभर रहा था कि ओशान बहराम के हुक्म पर अमल करेगा। उसकी सांस गर्म होने लगी, उसके नथनों से गर्म गर्म सांसें निकलने लगी। उसने अपने हाथों को देखा, मुट्ठियां इतनी सख्ती से बिछी हुई थी कि इर्द गिर्द का गोश्त सफेद हो गया था। वो खौफजदा था। उसे याद था कि सिर्फ शीला फिनबर्ग के केस में उसे खौफ का एहसास हुआ था, लेकिन वो खौफ इस खौफ के मुकाबले में कुछ भी नहीं था। ये अजीब सा खौफ था। उसकी वजह से इसका हल्क खुश्क नहीं हुआ था, आंखों में नमी नहीं आई थी, बस दिल गम से फट रहा था। ये गम खालिस और खौफजदा कर देने वाला था। टाइगर का अपना कोई खानदान नहीं था, अगर था तो उसे उसकी खबर नहीं थी। उसे अपने वालिदैन के चेहरे तक याद न थे। उसे जवानी में बाप मिला, उसने ओशान को ही बाप समझ लिया था, जिसने उसे सिखाया था कि एतमाद किस तरह किया जाए, हुक्म किस तरह माना जाए, यकीन क्या होता है, मोहब्बत किसे कहते हैं। लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे एतमाद, फर्माबरदारी और मोहब्बत बारिश के एक छींटे से ज्यादा अहम नहीं रहे। ठीक है, उसने दोनों हाथों से स्टीयरिंग को दबोच लिया। ठीक है, उसे कोशिश कर लेने दो। वो ओशान का बेहतरीन शागिर्द था। उसके पास वही फन था जो ओशान इस्तेमाल करता था। वो बूढ़े उस्ताद से लड़ने का अहल था। ये बात टाइगर के इल्म में थी कि ओशान मास्टरों का मास्टर है, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसकी जिंदगी के 8 अशरे गुजर चुके हैं। अगर मैं हमले में पहल कर दूं तो जीत सकता हूँ। टाइगर बार बार बड़े दुख के साथ यही सोचे जा रहा था, लेकिन फिर अचानक ही उसका दिल भर आया। उसने दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया। मैं अपने बाप पर किस तरह हाथ उठा सकता हूँ? उसने सर उठाया तो चेहरा पसीने या आंसुओं से धुला हुआ था। मैं किसी के हुक्म की तामील में भी ओशान पर हाथ नहीं उठा सकता। तब फिर क्या करूं? भाग निकलूं? जिंदगी से मोहब्बत करने वाले इंसान ने दिल की तह गहराइयों से फरियाद की। यह तजवीज़ किसी रॉकेट की तरह ज़हन में कूदी। वो कार के एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ाकर बहुत दूर निकल सकता था, 7 समंदर पार जा सकता था और फिर किसी दूर उफ्तादा पहाड़ी इलाके के किसी गार में बाकी जिंदगी गुजार सकता था। वो फरार और पोशीदा रहने का ये खेल उस वक्त तक खेल सकता था कहीं जाए पनाह न मिल सके। नहीं, रॉकेट की तरह कूदने वाले इस ख्याल को टाइगर ने सख्ती से रद्द कर दिया। उसे ओशान ने जिंदगी बचाने के लिए फरार की तरबियत ही नहीं दी थी। वो जानता था कि मास्टर राह फरार इख्तियार नहीं करता, कोई मुतबादिल रास्ता न था। ओशान हुक्म पर अमल करते हुए उसे कत्ल करने वाला था। कोई बात नहीं, वो मान ही पुरसुकून होता चला गया। मेरी जिंदगी ओशान ही की मरहून मिन्नत है। वैसे भी आम जिंदगी बरसों कबल खत्म हो चुकी है। ये सुकून हैरत अंगेज था, खुद टाइगर के लिए भी। उसने पसीना पोंछकर गहरी गहरी सांसें ली। इंजन स्टार्ट किया जो न जाने किस वक्त बंद हो गया था। गियर बदला और एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। उसकी गाड़ी कत्लगाह की समत में तेजी से दौड़ रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी मगर आंखें बुझी हुई थी। बिन बादल की इस तारीख शब सुबह सादिक से कुछ ही लम्हे कबल डॉक्टर बहराम ने अपनी दूरबीन उठाकर आंखों से लगा ली। आसानगर के बाहर का इलाका सपाट और सतह मुर्तफा की मानी था, ताहम उसे कहीं कहीं झाड़ियों के साए और घास नजर आ रही थी। बहराम को इल्म था कि शिफात कहीं आसपास ही लड़ाई देखने के लिए मौजूद होगा।
اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو اس کی دوربین ایک پہاڑی تودے کو کھینچ کر قریب لے آئی۔ وہ سوچنے لگا کہ صرف یہی مقام میدان میں دیکھنے کے لیے بہترین پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ بہرام نے دوربین ہٹا کر چشمہ اتارا اور اسی تودے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ اس کا فرض تھا کہ شفاعت اتنا محفوظ نہ رہے جتنا وہ رہنا چاہتا ہے۔ وہ تودے کے گرد گھوما اور اسی لمحے صبح کی پہلی روشن کرن تاریکی کو چھیڑنے لگی۔ میں اگر کوشش کروں تو اس تودے کے اوپر پہنچ سکتا ہوں، بہرام سوچ رہا تھا، لیکن نہیں، میں اتنی تیزی سے اوپر نہیں پہنچ سکتا۔ ٹائیگر کو بچانے کا وقت مل جائے۔ وہ اپنی جگہ واپس جا کر پستول کے شیل چیک کرنے لگا۔ شاٹ گن شیل کے برابر تھے اور انہیں گوریلا جنگ میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک ہی شیل اگر شفاعت کے ارد گرد گر جائے تو اتنے ٹکڑے اڑیں گے کہ شفاعت سامنے آنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میں صرف اتنا ہی چاہتا ہوں کہ وہ سامنے آ جائے۔ اس نے سامان اٹھا کر واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ سامنے ہی ایک ٹوٹی پھوٹی پہاڑی کے غار میں اس نے اپنی کمین گاہ بنائی تھی۔ وہ تکیا اور چادر ساتھ لایا تھا جو اس نے بڑی نفاست سے غار میں بچھا رکھی تھی۔ وہ پستول اور شیل تکیے کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا۔ آنے والے سنگین وقت کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے توانائی کی ضرورت تھی اور اس کا بوڑھا جسم چند گھنٹے آرام کیے بغیر اعصاب شکن لمحات کے لیے تیار نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ 1 گھنٹے تک کروٹیں بدلتا رہا اور پھر اٹھ بیٹھا کیونکہ نیند اڑ چکی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا آج کے بعد میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی سکون کی نیند سو سکوں گا۔ ٹائیگر کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہوں وہ دراصل میری اپنی ذات کے خلاف ہے اور میں احساس جرم کے باعث زندگی کی آخری سانس تک سکون کی نیند نہیں سو سکتا۔ اسے سب کچھ یاد آنے لگا۔ سرگوش یاد آیا، ایسے دوسرے لوگ یاد آئے جو شہزاد کو ٹائیگر بنانے کے مشن میں شریک تھے۔ ٹائیگر کو اس طرح ختم کرنا ان سب کے خوابوں کو شیشے کی طرح توڑ دینے کے مترادف تھا۔ ٹائیگر بھی تو انسان ہے، اسے بھی زندہ رہنے کا حق ہے۔ بہرام کے حلق میں پھندے سے پڑنے لگے۔ نہیں، اس نے خود پر جبر کیا۔ جب اس نے ٹائیگر بننے میں ہم سے تعاون کیا تو اسی دن اس کی اپنی ذات فنا ہو گئی تھی۔ وہ صرف اور صرف جنگجو ہے، ایسا جنگجو جو ان گنت قتل کر چکا ہے، ملک اور انسانیت کی خاطر بے تحاشا جرائم کر چکا ہے۔ دنیا کی بقا کے لیے اس کی قربانی زیادہ مہنگا سودا نہیں۔ صبح سے پہلے کی مدم مدم روشنی پھیلنے لگی۔ بہرام اب بھی بیدار تھا اور اوشان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا اوشان بھی میری ہی طرح سوچ رہا ہوگا؟ ہاں، یقیناً اوشان کو اپنے وعدے اور معاہدے کا پاس ہے۔ وہ اپنا فرض ادا کرے گا اور پھر ٹوٹا ہوا دل لے کر سناجو واپس چلا جائے گا، لیکن میری طرح وہ بھی نیند کے خوبصورت اور انمول تحفے سے محروم رہے گا۔ راتوں کو بھی ٹائیگر اسے یاد آئے گا۔ بہرام ایک طویل سانس لے کر چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ فرض احمقانہ نظریہ اور تصور ہے، وہ سوچ رہا تھا۔ اس نے پہلے کبھی یہ سوچا تک نہ تھا کہ ٹائیگر کو فرض کی خاطر قتل کرانے کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ ایک نیا سوال نئی الجھن بن کر اچانک ہی بہرام کو پریشان کرنے لگا۔ اگر ٹائیگر کو قربان کر کے امن کے قیام میں کامیابی حاصل بھی ہو جائے تب بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دنیا میں مستقل امن قائم ہو سکے گا۔ جلد ہی جنونیوں کا کوئی نیا گروہ پیدا ہو جائے گا۔ وہ غارنما کیبن کے دہانے سے باہر دیکھنے لگا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اوشان کہاں ہوگا، کیا کر رہا ہوگا۔ بہرام کی نظروں میں آئے بغیر اوشان نے میدان جنگ کے قریب ہی رات گزاری تھی۔ وہ سوگ کی مخصوص قبا میں تھا جس کی رنگت سفید تھی اور اس نے ننگی اور کھردری زمین پر گھٹنے ٹیک کر ایک شمع روشن کر رکھی تھی۔ اگرچہ سردی زیادہ تھی لیکن اسے اس کا احساس تک نہ ہوا تھا۔ اس کی نظریں آسمان پر مرتکز تھیں اور وہ دل کی گہرائیوں سے کسی رہنما علامت کے نمودار ہونے کی دعائیں کر رہا تھا۔ وہ دعا کر رہا تھا کہ بیٹے کے قتل ناحق کی حجت عطا کی جائے۔ میری مدد کر خدایا۔ اس کے لب ہل رہے تھے مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ٹائیگر کے بارے میں سوچا اور پھر اسے وہ پیشین گوئی بھی یاد آ گئی جس نے اسے ٹائیگر سے قریب کر دیا تھا اور جس کی وجہ سے اس نے ٹائیگر کی تربیت کا فرض بھی سنبھالا تھا۔ یہ سناجو کی کتابوں میں درج تھی کہ سناجو کا ایک ماسٹر ایک مردہ ٹائیگر کو زندہ کر دے گا۔ یہ ٹائیگر انسانی بیس میں ہوگا، اس کی روح پاک صاف ہوگی اور اس پر گوشت چڑھا ہوا ہوگا۔ خدایا میری مدد کر۔ اوشان کا دل تڑپ رہا تھا۔ اس مرتبہ دعا سرگوشی میں کی گئی تھی۔ شمع تڑپ کر بجھ گئی، لہٰذا اوشان نے دوسری شمع روشن کی۔ وہ ماچس جلاتا ہوا سوچ رہا تھا کہ میں نے بہرام سے جو وعدہ لیا ہے اس کا وفا ہونا از بس ضروری ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بہرام کو یہ علم ہی نہیں کہ اس نے اوشان کو کیا حکم دیا ہے۔ بہرام جیسے لوگوں کو سناجو کی قدیم کہاوتوں اور پیشن گوئیوں جیسی باتوں پر یقین ہی نہیں ہوتا۔ وہ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ سناجو کا وعدہ اٹل ہوتا ہے۔ خدایا میری مدد کر میرے خدا۔ اوشان نے تیسری بار فریاد کی۔ شمع پھر بجھ گئی۔ اوشان نے اسے پھر روشن نہ کیا۔ وہ گپ اندھیرے میں تنہا بیٹھا رہا۔ وہ خاموش تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے برسوں بعد آنسو ٹپک رہے تھے۔ مارسیا ایک دوربین کی مدد سے کھوکھلے پہاڑوں کے اندر سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ کتنا شاندار دن طلوع ہوا ہے، وہ شوخ انداز میں ہنس کر بولی۔ دنیا کی تباہی دیکھنے کے لیے کتنا سہانا منظر موجود ہے۔
हाँ, शिफात ने अपने रेशमी बाल एक तरफ से ठीक करते हुए सर हिलाया। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम सब कुछ करके मुझे बताओ। क्या मतलब? मैं चाहती हूँ कि तुम जो कुछ भी करो वो मैं देखती रहूँ। ठीक है, अब वो खेल भी शुरू होने वाला है। उठो। शिफात ने मुस्कुराकर अंगड़ाई ली और खुद भी उठ गया। उसका रुख दीवार में नस्ब कंप्यूटर कंसोल्स की तरफ था। उसने वहां पहुंचकर स्विच दबाया, जिसके बाद स्क्रीन दो हिस्सों में मुनकसिम हो गई। बाईं तरफ ये नंबर 1 है। शिफात ने ये कहकर चंद बटन दबाए और हाफ स्क्रीन पर रेडी रोशन हो गया। ये बरतलैंड के मिसाइल हैं। स्क्रीन पर देव कामत मिसाइल बैटरी नजर आ रही थी। मैं इनके नेटवर्क में मुदाखलत शुरू कर चुका हूँ। और अब नंबर 2। उसने तेजी से कई और बटन दबाए। स्क्रीन के दूसरे हिस्से पर भी रेडी झिलमिलाने लगा। ये फिरदौसी निजाम है, वो मुस्कुराकर बोला। दोनों मुल्कों के मिसाइल सिस्टम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। तुम इन्हें किस तरह फायर करोगे? मार्सिया ने पूछा। बढ़ती मिसाइलों को फायर करने के लिए मैं कीबोर्ड पर टाइप करूंगा विन फायर और कोड नंबर 7 ही टाइप करूंगा। बस इतना ही करना है। इसके बाद फिरदौसी मिसाइल को फायर करने के लिए फायर 2 और कोड नंबर टाइप करना होगा। सब कुछ पहले ही प्रोग्राम्ड है और चलने के लिए तैयार। तुम्हें ये मालूम कैसे होगा कि मिसाइल कहाँ गिरे? मार्सिया बड़ी दिलचस्पी से सब कुछ सुन रही थी। मुझे इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। दोनों मुल्कों ने अपने अपने मिसाइल एक दूसरे के बड़े बड़े शहरों पर लगा रखे हैं। बस मिसाइल चलने की देर है, वो अपने अपने टारगेट पर ही गिरेंगे। मैं इन्हें गाइड नहीं करूंगा। बहुत मुश्किल काम है। मार्सिया ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम नहीं समझ सकती। शिफात मुंह बनाकर बोला। तुम्हें यकीन ही नहीं। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो बरतलैंड या फिरदौस की तरफ फायर होने वाले मिसाइलों का रुख तब्दील करके उन्हें जनूबी अफ्रीका या मशरक़ी वुस्ता में भी गिरा सकता हूँ। मुझे सिर्फ तूल अल बलद और अरज अल बलद की फीडिंग करना होगी। तुम बहुत ज़हीन हो, इंतहाई ज़हीन, नाकाबिले यकीन। शिफात डार्लिंग। मार्सिया झूम उठी। तुम दुरुस्त कहती हो। शिफात का चेहरा खिल उठा। तुम अभी ये कह रहे थे कि मिसाइल दागने के लिए तुम्हें कोड नंबर फीड करना होगा। वो क्या है? मार्सिया इतला कर बोली। वो मेरे जहन में महफूज है। जब भी जरूरत होगी मुझे याद आ जाएगा। और मुतालिका तफसीलात? वो शिफात ने कंप्यूटर की तरफ इशारा किया जहाँ कागजों का एक ढेर लगा हुआ था। वो इनमें कहीं महफूज है। मैंने सब कुछ लिख कर महफूज कर लिया है। वैसे हमें उनकी जरूरत महसूस नहीं होगी। जाहिर है कि तुम हर चीज ज़हन नशीन कर लेते हो। मार्सिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो इन्हीं कागजात के करीब कोहनी टिकाए हुए खड़ी थी। उसकी कोहनी अचानक हिली और कागजात नीचे गिर पड़े। ओह! शिफात के चेहरे पर नागवार सा तासुर उभर आया। सॉरी। वो शिफात की तरफ पीट करके कागज उठाने लगी। उसकी उंगलियां और नजरें तेजी से काम कर रही थी। जो ही उसे मतलूबा कागज नजर आया, उसकी उंगलियों ने फुर्ती से उसको कई तहों में मरोड़ा और ये कागज उसके ब्लाउज में छुप गया। उस कागज पर कई शहरों के नाम और बाज नंबर लिखे हुए थे। सॉरी शिफात, उसने फिर कहा और कागजों का पलिंदा वहीं उठाकर रख दिया जहां से वो गिरा था। शिफात ने ज्यादा तवज्जो न दी। वो कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर थीं। वो मुतहरक रहीं, हत्ता के स्क्रीन को मुनकसिम करने वाली लकीर के दोनों तरफ रेडी के अल्फाज झिलमिलाने लगे। जोरदार धमाके के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मार्सिया पुरजोश लहजे में बोला। शानदार! मार्सिया भी जोश से चिल्लाई। लेकिन चलो पहले बाहर की तफरीह कर लें। क्यों नहीं? लेकिन बाहर निकलने से कबल मैं हल्का सा मेकअप जरूर करूंगी डार्लिंग। जरूर। शिफात मुस्कुराने लगा। और इस मर्तबा गार वाली लड़की जैसा लिबास पहनना। जैसा तुम्हारा हुक्म डार्लिंग। मार्सिया खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। मार्सिया ने जब बालाई जीने वाले उस दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनी जो बाहर की तरफ खुलता था, तो उसने ब्लाउज में से कागज निकाला, उसे खोला और कंप्यूटर के सामने बैठ गई। उसकी उंगलियां अब तेजी से काम कर रही थी। नजरें कागज पर जमी हुई थी। फिरदौस के तमाम मिसाइलों को अज़र नो गाइड करने का काम शुरू कर दिया था और वो उनकी मंजिलें बरतलैंड की बजाय फिरदौस के ही शहरों को मुकर्रर कर रही थी। उसने बढ़ती मिसाइलों की मंजिलें तब्दील न की। वो भी सब के सब फिरदौस पर ही गिरने वाले थे। बहराम तैयार था। उसने एक बड़े पत्थर की ओट में पोजीशन संभाल रखी थी। दूरबीन आंखों से लगी हुई थी और आंखें मैदान का जायजा ले रही थी। ये वही मैदान था जहां जंग शुरू होने वाली थी। दोपहर के वक्त एक शख्स नमदार हुआ। ये शख्स किसी फौज की तरह इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। बहराम ने खुद को जमीन से चिपका कर देखा। वो शख्स अब एक फोल्डिंग लान चेयर पर बैठा हुआ था। यही शिफात है, बहराम ने सोचा। फिर वो किसी फौजी की तरह जमीन पर रेंगता हुआ पहाड़ी के अकब की तरफ बढ़ गया। पहाड़ी की जड़ों में पहुंचने के बाद ही उसने जेब पर हाथ मारा। पिस्तौल की मौजूदगी महसूस करके उसने सुकून महसूस किया। आज टाइगर मर जाएगा। ओशान सराजू वापसी की तैयारियां शुरू कर देगा और मैं सैनिटोरियम वापस जाकर जिंदा नहीं निकलूं। लेकिन इस पिस्तौल की वजह से शिफात को भी चारागर के खात्मे का इल्म नहीं हो सकेगा। दुनिया जिंदा रहेगी, लेकिन टाइगर के बगैर दुनिया जिंदा रहकर भी पुरअमन नहीं रहेगी। बहराम यही सोच रहा था।